Namaste, friends. I am very much happy that you all are watching our YouTube channel and also responding very free frankly. Some my friends commented me in the chat box that uh, they are not from English medium, and that's why sometimes I should use Hindi or Marathi to explain some important points. फार आनंद वाटला मला की ज्यांच्यासाठी हा मी खटाटोप करतोय ते बांधव वेळात वेळ काढून जे काही मी इंग्रजी भाषेचं ज्ञान आय एम ट्राईंग टू पास यू सो यू आर गेटिंग इट व्हेरी ऑनेस्टली सो इन माय पर्पज ऑफ माय यूट्यूब चॅनल इन दॅट व्हिडिओ आय क्लिअर दिस पॉइंट की जेव्हाही मी काही शिकवण्याचा प्रयत्न करेल that time I will try to use mostly English language. Why? Because you may get the practice of listening. But when I introduce you new point, no doubt, onwards I will try to use Hindi, I will try to use Marathi for better understanding my friends and my society members. Okay, so today in this video we have to get information about interrogative negative sentence construction. Tense, we were studying simple present tense, but sentence construction is interrogative negative. Look, tense, I am not changing here. Tense is same. But sentence construction is interrogative negative. So it is very important because I taught you affirmative, I taught negative, then interrogative. Now interrogative negative, that is a question, but negative sense we have to indicate with the help of this sentence construction. So I am writing here, look, interrogative negative. Okay, so प्रश्नार्थी नकारार्थी और नकारार्थी प्रश्न same. It is also a verbal question. So again and again I stress, please try to get the proper rule here. So what is rule? I am writing in short, look, rule of interrogative negative. So always I try to give stress. Okay, do or does at the beginning, after that subject, then not, then first form of verb plus object and remaining part of sentence. Already you know how should we use do does, so you must know subject, then you can use do or does. In last video I gave information, just I am revising with I, we, you, they and plural noun. Do is used and does with he, she, it and singular nouns. Then subject. Subject is identified with the help of who. After that not. No doubt, mostly nowadays don't, doesn't. Okay, that is also correct way. That time there is no need to use not. But I have given full rule. Okay. Then first form of verb, then object, then remaining part of sentence for avoiding your confusion. शेवटी लिहिलं पाहिजे जे काही राहते ते. यू कॅन राईट ॲट द बिगिनिंग, मधातही लिहू शकता, पण मी शेवटी देतोय. आणि प्रश्नचिन्ह द्यायला विसरू नका, कारण इट इज अ क्वेश्चन. जस्ट आय एम गिव्हिंग निगेटिव्ह क्वेश्चन. रे लक्षात, नकारार्थी प्रश्न आहे. आता काही वाक्य मी तुमच्यासाठी काढलेले आहेत, बघूयात. आपण ते सगळेजण करणार आहोत. पहिलं वाक्य, मराठी आणि हिंदीत मी दोन्हीतही बोलण्याचा प्रयत्न करतो. बघा, मला असं म्हणायचंय, सुशिक्षित लोक हुंडा घेत नाहीत का? घेत नाहीत का म्हणजे पढ़े लिखे लोग क्या दहेज नहीं लेते हैं? ओके, क्या पढ़े लिखे लोग दहेज नहीं लेते हैं? मराठीमध्ये मी केलं,
सुशिक्षित लोक हुंडा घेत नाहीत का? लुक, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्सन. I am general statement, that is my, okay, that is my general statement. So we must use here do, then subject. सुशिक्षित लोग, do the educated people, do the educated people. After subject, not. Then I want verb. What was my verb? हुंडा घेत नाहीत का? क्या पढ़े लिखे लोग दहेज नहीं लेते हैं? लेना, घेने, टेक. देन ऑब्जेक्ट. व्हाट? काय घेत नाहीत? हुंडा. डावरी, डावरी, DOWRY. If you get any difficulty in my handwriting, so when I read out, so that time please pay your attention. For example, if you get any difficulty, so I am reading, for example, do the educated people not take? Now you can understand, okay, it is take. Dowry, DOWRY. So it is a question, but it is negative question. Okay, so it is also very important in our day-to-day life. आपल्या इकडे कोणी पाहुणे आले, कोणी आपला मित्र आला, आपण कसं म्हणत नाही, चहा घेतात की नाही, म्हणजे चहा घेता की नाही, तसा तो प्रश्न आहे. महत्वाची वाक्यरचना असते आणि ही घ्या तुम्ही, हिची जास्तीत जास्त वाक्य बनवा. ओके, चला पुढे मला असं म्हणायचंय की तुम्ही वर्गामध्ये अडचणी समस्या विचारत नाहीत का? तुम्ही वर्गामध्ये अडचणी किंवा समस्या विचारत नाहीत का? बघा, आणि हिंदी मध्ये क्या आप कक्षा में समस्याएं नहीं पूछते हो? क्वेश्चन मार्क येईल. बरं, आता तसंच ते वाक्य इथं करायचं आपल्याला. कसं करणार आपण? बघा, आता मी तुम्हाला प्रश्न केलाय, म्हणजे सब्जेक्ट यू आहे. देन व्हॉट शुड वी यूज हियर? डू यू. आफ्टर दॅट नॉट. मग वर्ब, विचारणे, विचारणे, पूछना है ना, आस्क. देन ऑब्जेक्ट, काय? डिफिकल्टीज, प्रॉब्लेम्स, क्वेश्चन, काही तुम्हाला जे वाटतंय. डू यू नॉट आस्क प्रॉब्लेम्स इन द क्लास? डू यू नॉट आस्क द प्रॉब्लेम्स इन द क्लास? Means you can use also here if we are talking about definite problems. So you can use the problems in the class. So here I have given question mark. Do you not? Suppose any my friend want to use don't. Now look. So if you use don't, so we are getting negative sense with the help of not. So there is no need to use this not. So how can you construct the sentence? Don't you ask the problems in the class? Otherwise, do you not ask the problems in the class? Both sentences are correct. Okay. Next sentence. Look, pay your attention towards formula. Some days you must follow the rules. मराठीमध्ये हिंदीमध्ये वाक्य येतं म्हणून कसेही बनवू नका, आणि इंग्रजीमध्ये पण तशी वाक्य बनवू नका. फॉलो द रूल्स. स्लोली स्लोली you may get confidence and no doubt fluently you can construct. Next sentence I am constructing here. Look, suppose it is vacation period. मला असं म्हणायचंय, सध्या किंवा आजकाल सर्व विद्यार्थी संगणक आणि इंग्रजी शिकत नाहीत का? बघा कसं होईल वाक्य. डू ऑल दी स्टुडंट्स, कारण मी सर्व विद्यार्थ्यांविषयी बोलतो. वाक्य परत एकदा ऐका. मला असं म्हणायचं, सध्या किंवा आजकाल
सर्व विद्यार्थी संगणक आणि इंग्रजी शिकत नाहीत का? थिंक इन युअर माइंड. की वाक्य असं व्हायला हवं सर. बघूत आपण आता. यस, सुरुवातीला डू घ्या. बिकॉज सब्जेक्ट ऑल दी स्टुडंट्स, अनेक विषय घ्या. ऑल स्टुडंट्स म्हणा, काही हरकत नाही. आफ्टर दॅट नॉट. नंतर वर्ब काय बोललो तुम्ही? शिकत नाहीत का? शिकणे, लर्न. देन ऑब्जेक्ट व्हॉट, व्हॉट, कम्प्युटर अँड इंग्लिश. आणि रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेन्स नाऊ अ डेज. म्हणजे सेंटेन्स कसं झालं बघा आता. डू ऑल दी स्टुडंट्स नॉट लर्न कम्प्युटर अँड इंग्लिश नाऊ अ डेज. अदरवाइज यू कॅन यूज नाऊ अ डेज ॲट द बिगिनिंग. वाक्य कसं होईल मग? नाऊ अ डेज डू ऑल दी स्टुडंट्स नॉट लर्न कम्प्युटर अँड इंग्लिश. ओके, सो think in your mind first of all sentence and then try to express. ओके, आता मला असं म्हणायचंय, रागिनी स्वयंपाक करत नाही का? बस. हिंदीमध्ये पण बघा, क्या रागिनी खाना नहीं पकाती है? यू शुड यूज दिस टाइम टू कंस्ट्रक्ट सेंटेन्स इन युअर माइंड. हा जो काही मी मराठी हिंदीत वेळ वापरतो ना, तेव्हा तुम्ही पटकन वाक्य मनात क्रिएट करून ठेवायचं. येस सर, दिस सेंटेन्स मे बी लाईक दिस. ओके, बघा कसं होईल वाक्य. नाऊ यू शुड यूज डज बिकॉज सब्जेक्ट इज सिंग्युलर नाऊ. डज रागिनी नॉट. आता कुक, कुक म्हणजे स्वयंपाक करणे, जेवण शिजविणे, बनविणे. आता काही असं पुढे तुम्हाला इफ यू वॉन्ट टू यूज पर्टिक्युलर फूड वगैरे तुम्ही टाकू शकता, बट दिस इज सफिशियंट. डज रागिनी नॉट कुक. डज रागिनी नॉट कुक, दॅट इज सफिशियंट. लक्षात. चला आता नेक्स्ट बघा पुढं. ते पण मनात असं करून ठेवा. मला असं विचारायचंय, लोक उन्हाळ्यात जास्त रस पीत नाहीत का? करा मनातल्या मनात पटकन. ओके, सुरुवातीला डू बिकॉज सब्जेक्ट पीपल. डू पीपल नॉट ड्रिंक टेक ऑब्जेक्ट जास्त रस, मच ज्यूस इन द समर. डू पीपल नॉट ड्रिंक मच ज्यूस इन द समर. मग रसाचा ज्यूस म्हटलो असतो, मग तुम्ही शुगर केन ज्यूस, मँगो ज्यूस यू कॅन यूज. ओके, नेक्स्ट सेंटेन्स. तो पैसे बचत करत नाही का? तो पैसे वाचवित नाही का? क्या वो पैसे नहीं बचाता है असं मला म्हणायचं. करा पटकन. ओके, नाउ व्हॉट शुड आय यूज हिअर? आय मस्ट यूज हिअर डज. डज बिकॉज सब्जेक्ट इज तो मुलगा कुणीतरी. आय एम पॉइंटिंग आउट. डज ही नॉट, नॉट, डज ही नॉट सेव मनी. डज ही नॉट सेव मनी. ओके, लाईक दिस. सर्व पालक त्यांच्या पाल्यांना चांगल्या सुविधा देण्याचा प्रयत्न करत नाहीत का? झालं. चला पटकन. डू, डू घ्या कारण सर्व, सर्व. डू ऑल पॅरेंट्स, डू ऑल पॅरेंट्स नॉट ट्राय टू गिव्ह देण्याचा प्रयत्न. इट वॉज माय सेंटेन्स. ट्राय टू गिव्ह चांगल्या सोयी सुविधा, गुड फॅसिलिटीज टू देअर चिल्ड्रेन. आणखीन एक शब्द वापरा, वॉर्ड्स. हा एक शब्द. चिल्ड्रेन इज नो डाऊट करेक्ट. वॉर्ड्स, पाल्य. सेंटेन्स. डू ऑल द पॅरेंट्स नॉट ट्राय टू गिव्ह, try to provide good facilities
to their wards. To their wards. ओके, असे वाक्य थोडेसे तुम्ही बनवायचे. बर, आणखीन एक वाक्य घ्या. मला असं म्हणायचंय, राहुल बाहेर काही खात नाही का? राहुल बाहेर काही खात नाही का? बघा, डू और डज? ऑफकोर्स डज. डज राहुल नॉट eat anything? Otherwise you can take name of any type of food. Okay, does Rahul not eat anything outside? Anything outside. Okay. आता जनरल सेंटेन्स, मला असं म्हणायचंय, तुमची घड्याळ नीट चालत नाही का? म्हणजे नीट कार्य करत नाही का? येस. Does your watch, that time don't confuse, sir, we use do with you, and then here your watch is singular. Okay, does your watch not work properly? Does your watch not work properly? You must translate that sense. Don't try to translate word to word, sense. आता मी 2 वाक्य देतो, नंतर मला सांगू शकता तुम्ही. नाउ आय एम गिव्हिंग मराठी सेंटेन्स. ट्राय टू ट्रान्सलेट इट इनटू इंग्लिश. व्हॉट इज माय मराठी सेंटेन्स? राकेश मोठ्याने बोलत नाही का? ट्रान्सलेट इट इनटू इंग्लिश. दिस इज माय मराठी सेंटेन्स. राकेश मोठ्याने बोलत नाही का? ओके, अँड कॉमेंट मी. नाउ आय एम गिव्हिंग इंग्लिश example. Try to translate it into our language, in Hindi or in Marathi. What is my sentence? Does Rahul not complete homework honestly? Does Rahul not complete his homework honestly? This is my English sentence. You have to translate it into Hindi or Marathi. Does Rahul not complete his homework honestly? Okay, so friends, here I finished this sub kind of present tense, simple present tense. I gave you 4 rules, so try to get it and use it in your day-to-day life. Okay, if you get any difficulty, you can chat me. Thank you, my friends.